बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन अदरक रकअतम मिनस्सलाति फ़क़द अदरका तिल्कस्सलात। दे बाब की हदीस पेश की और ख़ैदा ची यो सड़े द मुंज़ यो रकात लांदी की नु गोया के दे टोल मुंज़ लांदे कदा मतलब ची सवाबे द जमात हासिल गो। दा मतलब नरे ची गने यो रकात यो कने गने टोल मुंज़ शो। मसलन द सहर मुंज़ की या मास्पखिन माजिगर दे राशिन इमाम पा आखिरी रकात के हो नु कले चे द पाए की शिरकतों को नु मकसद दा है चे दे पा जमा के जमात के शामिल शो और द जमात दा जर न दे महरूम नशो। अद्वैम मतलब दा बयानी चे बाव मन अदरका रकअतम मिनस्सलात रकात द रुकू पवानई यो बनी आदम इमाम सरा रुकू लान दिकला मांझ की नु बस दगा रकात शवे दे कि रुकू द नहीं लान निकले न बिया दो रकात न की तो जब मुझ की से मसलन इमाम मुझ कई लग्या दे रुकू उकड़ागा तो बार नराले रुकू के आसरता शिरकत को उस्ता रकात शो आम तरीक़ा दा अलबत्ता कि इमाम सर पोर तकड़े रहे उस्ता न रुकू फौत शवे दा उस्ताद अगर रकात शिरकत खुबतो के पगे लेकिन दा रकात बतजान लगे दोबारा तब आम रूटीन आम आदत ते टोल खलक दासी कही लेकिन दा हदीस असल के रेच कम बयानी नु दा दे मकसद द पारा न दे चलो लिशे दे हदीस कम चे दे पेश गई हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन अदरका रकअतम मिनस्सलाति फ़क़द अदरकस्सलात। नूरा हदीस से कलम यौज़े को नुदे हदीस के इख्तिसार दे अगर तफसील पर नूरा हदीस करे अगर दारा चे मन अदरका रकअतन मिन सलात सुबह फ़क़द अदरकस्सलात व मन अदरका रकअतन मिन सलातिल अस्र फ़क़द अदरकल अस्र। तफसीली अहादीस पर बाब के दगरी मतलब सर मतलब दारे चे बिलफ़र्ज़ यो सड़े ना वक्त पासे दिले उद पादशे दे गरीब नवर ख़तो तो ला टाइम शतरे पदे वजह दे और रकात ओ कज़ान ला फ़र्ज़ यो कुल्ली और रकात अच्छा द्वैम रकात तो दे और नवर ख़तल रेदा का वक्त की न सवाल लाए चला द्वैम रकात बे की कबन की हदीस चला वलेशे दे द पार या बिलफ़र्ज़ यो सिलना दमाजिगर मुँह ख़राबे दो द चो कतल न दुम रटाए मोच द पाए कि यो रकात को लिशो न यो रकात यो को च द्वैम रकात को नवर बिया मकरू हटेम के दाखिल शे हो न संग अदमुज बकी के बन की तफसीली हदीस दे उदाड़े गण मसाइल ली पड़ेगी चाचे द सहर यो रकात लान दे को स मतलब पर सही टाइम के लान दे को न गोया के द मुंज लान दे को और चाचे माजीगर यो रकात लान दे को पर सही टाइम के गैर मकरूह टाइम के बल रकात अगर से बल जाए के राजी खुदे सही सड़ी मुंज लान दे को मतलब दा एक लग टाइम हम न मूस कवल पगार दियन टाइम खाम खा मूस फोत कवल लखपल टाइम नाड़वल ता मुनासिब नहीं दे हदीस यो मतलब दा गरे मुहद्दिसीन वही दे यो मतलब दा हम के देशी ची यो सड़े दे काफिर मुसलमान नो अल्लाह दत्त हिदायत नसीब को दे इस्लाम कबूल का न पदबा ने बहुत मुंगा मुंज द कम टाइम न फ़र्ज को द इंसान द इस्लाम द इजहार द पारा वाहिद ज़रिया मुंज दे
یعنی عقیده خو د انسان زړه کې دننه ده، هغه نور اعمال هم ټول باطینی دي، پټ دي. د یو انسان د مسلمانۍ اظهار کیږي په مونځ باندې. نو دی به مونږ کله پابند کوو چې تا باندې مونځ د کله نه فرض دی. نو کله چې دی مسلمان شو نو په د باندې مونځ فرض دی. مسلمان چې شي مونځ پې فرض دی. خوا که هغه داسې ټایم وي چې د سحر یو رکعت پکې کېدی شي نو هم په د باندې مونځ فرض دی. او خوا که د مازدیګر د مکروه ټایم نه مخکې یو ټایم یو رکعت د کولی شو نو هم په د باندې مونځ فرض دی. یو مطلب محدثین درې دا بیانوي. د انسانان بالغان نه پیدا کېږي، دا ټول واړه پیدا کېږي. او په دمه دمه تدریجاً دا چې عمر یې ډېرېږي 1400 کال ته ورسي نو بیا بالغ شي. د بالغوالي علامات وي، نارینهو کې ځان لري، زنانو کې ځان لري. نارینهو کې د هغې شونډه شنه کېدل، زیرناف ویښته راختل، ترخونو کې ویښته راختل، د زنانو منسز وغیره دا علامات دي د هغې د بالغوالي. نو که بالفرض یو بني آدم په داسې وخت کې بالغ شو چې یو رکعت د سحر کېدی شي پکې، نو په ده باندې د اوس نه مونځ فرض دی. یا که د مازدیګر یو رکعت د په صحیح ټایم کې کولی شو نو هم په ده باندې مونځ فرض دی. یو مطلب یې دغه دی. یو مطلب محدثین دا بیانوي چې یو زنانه ده او د هغې خپل د میاشتې تکلیف دی، منسز دي، او هغه د مازدیګر په وخت کې د هغې پاکي راله، وینه ودرېده، او مازدیګر کې دومره ټایم دی چې دا پکې یو رکعت کولی شي نو په دې دغه مونځ د دغې ټایم دا مونځ فرض دی. دې کې زنانه ډېرې زیاتې سستي کوي، او د هغې یو وجه خو دا ده چې بې علمه دي غریبانان یې. هغې ته چې بې علمه نیاګانو او میندو څخولي دي نو بس هغه داسې وینا ته وایي دا د پیغمبر وینا ده. دا ډېره لویه تباهي ده. زمونږ نارینه خو ډېر تکړه خلک دی، لیکن دی دینداره نه دي. دې سره دا فکر نه وي چې زما دا ښځه په دین پوهېږي او که نه پوهېږي. اکثر زنانه داسې وي چې د هغې بالفرض مازدیګر کې د هغې انقطاع قدمه شو، وینه یې پاکه شوه، نو په دې مازدیګر مونځ هم فرض دی، ماښام پې هم فرض دی، ماسخوتن پې هم فرض دی، او سبا د سهار پې هم فرض دی. خو د دې ټولو خاندانونو سره رسمونه وي، هغې رسمونو زمونږ دین شرمولی دی. هغه دا چې ډېرې ښځې دا وایي چې مونږ د مازدیګر نه وروسته لامبو که نه، مونږ بودري مومو، مونږ ته تکلیف راځي. دا ستاسو ټولو کورونو کې دا شی شته. دا بد شګون دی ته وایي، دا د هندوانو عقاید دي. دا منځونه چې کوم په دې فرض دي دا یې کوي، بیا دا خو نه کوي. د دې فکر وکړئ. قرآن موږ ته فرمایلی دی قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځان او خپل بال بچ د اور نه بچ کړه. دا اوده پلاران دی د دې زمانې دیړو تپوس نه کوي. دی شرمېږي، دی وایي زه به لور نه څنګه تپوس کوم. لور نه مه کوه، ښځې نه دی وکړه. سړی د خپلې ښځې نه هر تپوس کولی شي. زما یقین دا چې په هر کور کې کومه ښځه راغې د هم څه بده نشته. ځکه موږ ته راځي مسایل، تپوسونه کوي خلک چې موږ داسې کوو، موږ داسې کوو. ډېر داسې چې د هغې منځ سحر کې وشي بالفرض، د هغې بیا د ماسپښین نه مخکې لامبي نه، یا د سحر مونځ پې هم فرض شوي هغه نه کوي. دا ګناه دی. د خپل کور نه مونږ ځان خبرو چې ماسخوتن ماشومانو ور بند کړی دی که نه دی بند کړی، لایټ بند دی که نه کولو دی، لیکن د دې فکر نشته دی چې زما بچې یا زما ښځه جهنم ته ځي. نو زما سوچ څه شو، زما فکر څه شو؟ دا خو هم خبره ده. کله چې مونږ د خپل اولاد دپاره
د دنیا د هر نعمت د جمع کولو کوشش کوو نو دا به ډېر لوی پاگلتوب نه وي چې آخرت کې هغې جهنم ته پرېږدو. پکار دا چې د هغې د آخرت د سمولو هم کوشش وکړو او په دې نه کېږي دا کم چې زمونږ د دې دور پلاران یا رونه کوي، رونه کنځلې کوي او پلاران ودرېږي. زنانه سبق کم ځای زده کېږي، علم کم ځای وکړي، پوهه کم ځای حاصله کړي. بلکې مونږ ډېر ولیدل دا مدرسو والا کې مې زنانه چې ځان ته وي دا عالمانې دي، هغې ته هم څه ښیي نه، هېڅ نه ورځي، هغې ته پته هم نه لګي د سر نه. بلکې داسې عالمانې دي چې هغې خپل بچي مونږ کر راولي وي دا دم کوي نه مونږ تپوس وکړو تا خو عالم یې په خپله چې د هغې غاړه مونږ وګورو نه ته بلا شي عجیب و غریب څیزونه ورته پراته دي، چاکوان ورته پراته دي، غوټې ورکړي تارون له. دا ظالمان خو د شرک دایره کې داخل دي، د دې خو عقاید برباد دي، په عقیده د سره نه پوهېږي. غوټې ورکول یا د غوټو تارونه اچول په مرۍ کې دا خو شرک دی، دا کفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی ده. د یو بني آدم په لاس کې یو شی ولید ته غوټه وه تپوس یې وکړه دا څه شی دی؟ هغه ویل دا ما د وهن د وجې اچولی دی، لاس مې بریښي. دا ډېرو نارینهو لاسونو کې هم تور او سره تارونه ایښي. دا ورته وفرمایل دا به ستا وهن نور هم ډېر کېږي، تار به څه وکړي تا سره؟ یو داسې شی وکړه چې هغه څه اثر کوي، دم ووایه، څه وخوره، څه وڅښه، په تار اچولو او په نه اچولو څه کېږي؟ دا ټولې بېدینۍ دي او دا الله دې مدارس نور هم ډېر کړي، خو الله دې علما پیدا کړي مونږ کې، فضایلو بیانونکي نه تس فضیلتونه بیانوي، آتش ختمونه کوي چې نن د درود شریف ختم وکړه، نن دا شی ختم وکړه، نن دا ختم وکړه. دا عمل نه دی. علم پکار دی، پوهه پکار ده چې انسان په څه مسلمانېږي او په څه کافر کېږي، په ده باندې مونځ کله فرض کېږي او کله نه فرض کېږي. د دې نه څوک خبر نه دی، بس ملایي دې ته تللی ده چې ختم به وکړو. دا مدنۍ ذریعه ده، بس پیسې پیدا کېږي په دې باندې. پیسې مه پیدا کوئ، قوم سره محبت دارئ چې هغې راویښ کړی شي، پوه کړی شي. نو ستاسو نن نه دا ذمهداري وکړئ خپله چې کور کې د خپل کور والو نه خو تپوس کولی شي، اب هم نه وي پوهه بیچاره. سار به ماسپښین یا مازدیګر به منسز انقطاع شوي، صفایي به راغلي، وینه به نه راځي، مونځ به پرې فرض کېږي لیکن لامبي به نه. ولې نیا ورته داسې ویلي دي؟ ستا نیا پیغمبر د قرآن خو حکم دا دی چې کله بني آدم پاک شي دی اودس وکړي، او دی لامبي، خپل مونځ دی وکړي. د دې حدیث اصل مقصد دغه دی چې بالفرض یو بني آدم داسې دی چې د سحر یو رکعت د کولی شو، یا د بالغ شو یا د منسز ختم شو، دی ولامبي خپل مونځ دی وکړي. یا مازدیګر ټایم د لاندې که داسې چې مازدیګر بالکل په آخري سلګو و چې دی منسز ودرېدل، نو دا دی خپل مونځ وکړي، و دی لامبي او مونځ دی وکړي. دا ټول درې مونځونه، څلور مونځونه. ګوره زنانه په مونځ کې هسې غلي، ښه زنانه مونځ نه کوي. د ټولو کورونو زنانه مونځ کې ډېرې غلي. څنګه غلي؟ یو خدا چې په ټایم مونځ نه کوي، هغې ته چا ښودلي ادارې چې تر کومې پورې جومات کې مونځ نه یې کړي سړو که نه، استاد مونځ نه کېږي. دې ته ګپله وایي، دا چا ګپله لګوله. دا ظالمان دي چې د علماو نه اوري، د هغې نیا او نیکه اوري. چې ټایم داخل شي نه مونځ فرض دی، وکړه دې وخت به ځان دې غمه کړه. دی یو مونځ نه کوي، څه ټایم به یې کوي، اوس هم لړ شي ډېرې زنانه هم هملاس دي نه باسي. د ماسپښین هم دغه حال یې، مونځ نه کوي، بانې به کوي، مونځ نه کوي. ورګه تنور اچوم نه، چې تنور واچوي نو بیا خو اودس نه شي کولی. نو چې هغه مونځ کوي نو مازدیګر ټایم داخل شوي، د دې مونځ څه فایده؟ دا ستاسو ذمه داری دي، نارینهو ذمه داری دي چې د خپلو زنانو خیال وساتي چې دا مونځ کې غله ده که غله نه ده. د هغې اسانه طریقه دا ده چې کله ټایم داخل شي نو مخکې د اودس وکړي،
نو که بیا تنور اچي او که پخکړی پخوي نو پخوي دا اودس مسله به ورته نه جوړېږي. بله دا ده چې روغ رمټې زنانه ګرځي را ګرځي هغې فرض مونځ هم په ناستې کوي بغیر د شرعي عذر نه. دا خو نه کېږي. په مونځ کې ودرېدل فرض دي. ستاسو د ټولو کورونو کې همدایان په ناستې کېږي. تاسو وینئ هم خو تاسو له به څوک وینا کوي. حکومت ته څوک وینا کولی شي؟ دا ګناه دا خو نهی عن المنکر وکړه. سختۍ سره منې کوه ستا کور دی دا څه کوې ته؟ ګرځې را ګرځې منډې تړلی مونځ په ناسته کوې. دا مونځ کېږي نه د سره ځان کړی. دی په روژه کې ډېرې تکړه دی. به 2 ورځې مخکې روژې نیسي ګناه کوي. او کم شی چې روزانه فرض دی او 15 وخته فرض دی هغې ته یې مزغې ماتي. د حدیث مطلب دا ګڼ مطالب شو. یو مطلب دا دی چې یو سړی کافري دغه وخت مسلمان شو. دا کوم د وختونو چې مونږ وویل. یا یو بني آدم لیونی دی دغه وخت روغ شو. یا یو بني آدم بېهوشه دی دغه وخت کې په هوش کې راغی. یا یو ښځه دغه وخت کې بالغه شوه. یا یو ښځه دغه وخت کې هغه د منسز نه پاکه شوه. یا یو سړی امام سره یو رکعت لاندې کړي. دا حدیث کې دا دومره ګڼ مسایل. من ادرکا رکعتا من الصلاة چا چې د مونځ یو رکعت لاندې کو فقد ادرک الصلاة نو د مونځ لاندې کو. څه مطلب په د مونځ فرض شوی دی. اوس د حدیث دا مطلب چې واغسته کی دا کوم چې مونږ وویل نو بیا حدیث کې څه اعتراض نشته. که دا مطلب یې نه نور مطلبونه خلک اخلي بیا به اعتراضات کوي. کوشش کوئ په خپل هم کوشش کوئ چې مونځ له په ټایم راځئ او کورواله هم دې ته چمتو کې تیار کړئ چې مونځ کوي. سختی ورسره کوئ په دې باب کې. اقول قولي هذا استغفر الله.